ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ मदनदीप और लैके हाजिर हैं प्रोग्राम मुद्दे उत्ते चर्चा विधान सभा सैशन की करनी है। 19 जून को विधान सभा सैशन बुलाया गया। इस सैशन को लैके अगाऊँ काफ़ी किलेबंदी हो रही है। किलेबंदी उदों थोड़ी जी नज़र आउण लग गई जदों प्रताप सिंह बाजवा विरोधी धिर दे नेता ये कहते हैं कि पहला तुसी 3 अक्तूबर वाले सैशन की रिपोर्ट टेबल करो। 3 अक्तूबर वाले सैशन की रिपोर्ट की है? याद होना तुहानूं कि उदों 3 अक्तूबर नूं पंजाब विधान सभा दे विच सरकार ने भरोसगी का वोट हासिल किया सी। 93 वोट पे सी, 92 आम आदमी पार्टी के विधायकों के और एक जिहड़ा हैगा सी वो होर विधायक सी, उहदा नां चलो नहीं लेंदे छड्डो। लेकिन सवाल इस गल का है कि वो जिहड़ा सैशन सी बुलाया क्यों गया सी? सैशन इस करके बुलाया गया सी कि आम आदमी पार्टी ने दोष लाए सी और बड़ी सरगर्मी नाल बड़े तेज़ और मीडिया के सामने आ के दोष लाए सी कि भारतीय जनता पार्टी उहदे पंजाब विचों विधायक खरीदण की कोशिश कर रही है और कई करोड़ रुपया उन्हां दा मुੱਲ दस्सिया गया सी विधायकों का। और ये कहा गया सी कि जे असी साडे विधायक ईमानदार ना होण, साडे नाल पक्के तौर पर ना खड़े होण तां अज साडी सरकार तोड़ दिंदी भारतीय जनता पार्टी। सो इस करके वो स्पैशल विशेष जिहड़ा सैशन बुलाया गया सी और उहदे विच एक विधान सभा दे विच जिहड़ी गल कही गई है वो ये कही गई सी कि DGP दे कोल शिकायत करती गई। मीडिया सामने भी कहा गया सी, विधान सभा च भी, क्योंकि जदों मीडिया के सामने ये कहा गया कि असी DGP कोल कुछ विधायक हाज़र होए, उन्होंने जाके उत्थे शिकायत दर्ज कराई जिहड़े पीड़ित विधायक सी उदों दे, इन्हां मुताबक आम आदमी पार्टी के मुताबक। तो वो शिकायत दर्ज कराने तो बाद फिर विधान सभा सैशन बैठता है। सैशन इस मुद्दे ते सी और प्रताप सिंह बाजवा कहते आ कि तुसी एक बार फिर ये दूजा स्पैशल सैशन बुला रहे हो। पहले सैशन की जो स्पैशल सैशन सी उहदी रिपोर्ट पहला तुसी टेबल करो कि DGP की इंक्वायरी का बनया की, ये दसो पहला। सो ये हिसाब मंगया, जायज़ गल है और ये असीं गल भी करनी है भी इहदा सैशन का मतलब की है। सैशन के उत्ते हाले तक कोई क्लैरिटी भी है कि नहीं, क्योंकि स्पीकर साहब भी तो मैं माफ़ी चाहूँगा, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि सानू इजाज़त की लोड़ नहीं हैगी। जेकर मान लो गवर्नर साहब इजाज़त नहीं देंदे, पंजाब के राज्यपाल इजाज़त नहीं देंदे, तो कहते क्योंकि उन्होंने गवर्नर साहब ने मुलतवी नहीं की, मुलतवी का जिहड़ा वो पाया हुंदा बकायदा तौर पर शो हुंदा। सो कंटीन्यूटी चल रही है, इस करके दूजा सैशन आ और ये खुद स्पीकर साहब बुला सकते हैं। इस करके वो तकनीकी पहलू जोड़ा है वो भी है, ये भी समझने का यतन करांगे तकनीकी पहलू है कि, लेकिन की विधान सभा का सैशन होएगा। सो पहला तारफ करावा मैं, मेरे नाल जिहड़े अज दी गलबात नाल जुड़े हुए मेरे दोस्त ने, एडवोकेट ने मेरे नाल 3 जुड़े हुए। एडवोकेट शशि वीर आम आदमी पार्टी के ने, एडवोकेट हरीश राय टांडा जी श्रोमणी अकाली दल ने, एडवोकेट लोकेश नारंग जी भारतीय जनता पार्टी तो ने और सुखदेव सिंह सीनियर आगू ने कांग्रेस के। सारा का स्वागत है जी। सुखदेव सिंह जी, रौला की है? रौला कोई नहीं जी, रौला कोई है ही नहीं। इदां दा उन्होंने सैशन सद्या, असीं सैशन च जावांगे ते देखो गल एक है भी ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਪਏ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ FIR ਕਰਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਲਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕੁਝ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸੀ MLAs ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। नहीं जे तो जानकारी नहीं दी जाती फिर की फैसला करोगे? देखो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ CLP ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ CLP ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਬਾਹਰ ਆ गए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ बैठे रहे, खैरा साहब ने भी बोलन नहीं दिता गया। खैरा साहब कहते कि मैंने बोलन दो,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਊਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। NOC ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ RDF ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ 92 MLA ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਚਲਾਈ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ BBMB ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਦਨ ਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੌਖਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 92 MLA ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਾਸੇ, ਕਿਆ ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਹਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰੈਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਪਰ ਇਹ ਐਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। 100 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੇਰੇ 100 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਰਨਾ।
ਐਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਆ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 92 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜੋ, ਹੈ ਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਦਨ ਜੀ ਬੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਦਨ ਜੀ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਲੇ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਕਾਲਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਏਜੰਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਚੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੱਜ ਕੱਢਣੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਰੋਗੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਖਮੀਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਖਮੀਨੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਰੋਗੈਂਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਏਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪੁੱਤ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਖੜੋ ਤੇਰੀ ਖੜੋ ਤੈਨੂੰ ਖੜੋ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NOC ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਮੁਆਫ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਦਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਰੰਗ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾ। ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NOC ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਦਨ ਜੀ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਹ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ,
ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਢਾਂਡਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ, ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੈਸੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਵਾਈ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ BBM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ NOC ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ, ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਇਟ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਮਦਨ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਮਦਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਮਦਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਲੋੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7.19% ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 7.19% ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ BBMP ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ BBMP ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਕੱਢਦੀ, ਉਹ 7.19% ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ ਉਲਟਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ BBMB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, BBMB ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ BBMB ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ, ਮੈਂਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ RDF ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ NHM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BJP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ RDF ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ NHM ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ BJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੋਂ ਵੋਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ BJP ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੜੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ PM ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫੁੱਲੀ CCTV ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਹਿੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਏਜੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਦੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਆ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, BJP ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ NHM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ RDF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਜਿਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਮਦਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨੋਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾ ਗਵਰਨਰ। ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਭੇਜੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਸਿਰਫ NHM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, RDF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ RDF ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇੱਕ NHM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਚਾਹੇ BBMB ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਏਜੰਡੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ CCTV ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੰਡਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਾਂਗਰਸ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਵੀ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਸੱਦੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ? ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ,
ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ 1 ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਹੈ, ਚਾਹੇ 4 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਭੱਜੂਗਾ ਫੇਰ ਕਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਤਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਣੋ ਨਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫੇਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਤਕ ਕਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰਨ ਜਨਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਠੀ ਦੱਬ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 25 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਖੈਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੇਟ ਪਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੜੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮਦਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੈਡ ਸਟਰੋਂਗਨੈਸ ਐਂਡ ਐਡਾ ਮੂਰਖਾਨਾ ਵੇ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਤਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝੇ ਨਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਖੋ ਜਾਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਦਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਲੀਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਫ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਲਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਲਿਫਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦੂਰ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫੋਕੇਟ ਜਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ, ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਦੇਣਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਇਸ਼ੂਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਈ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਸਾਨਾ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਪੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫਸੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਰੰਗ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮਦਨ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਲੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਠੀਕ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 182 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ? ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਮਦਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਵਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇਸ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਭੇਜਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੀ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਚਿਹਰੇ। ਉਹ ਸਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਊਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਐਡੀ ਨਿਕੰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਹਿਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਨਿਕੰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ, ਗੋਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਮਪੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤਾ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਫੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ
25-75 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਈ, ਧੇਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।